तो पिलामाने आज आम जिनिस गुड़िकर गठन प्रणाली प्रश्नोत्तर करवा अष्टम पाठ चतुर्थ क्लास आम विचित्र विषय परिवेश पाठ अष्टम पाठ। तो चलो करवा प्रश्नोत्तर 118 पेज कर एथरे भी किसी देनी ए 119 पेज काढ़। तो पिला माने 119 पेज कार्य 1 नंबर कौन लिखाई देख पुनर्चक्रण कागज तैयारी करवा। तो पिला ये कौन लिखाई कागज केमी विभिन्न प्रकार नुआ नुआ जिनस बनवा से विषय लिखाई एथेर किसी क्वेश्चन देनी ए नेक्स्ट पेज काढ़। तो पिला माने देखो कार्य 2 रे कौन लिखाई पढ़ा चलो फास्ट। तो पिला माने लिखाई एथिरे तुमे तैयारी करिथिबा कागज को विभिन्न आकृति और आकार रे काटी रंग कर। तापर प्राकृतिक रंग परीक्षण पुनर्चक्रण होइथिबा कागज को समान आकार रे केते गुड़िए खंडरे रंग तले थिबा सारणी रे लेखाथिबा प्राकृतिक उपादान व्यवहार कर छोट कागज खंड गुड़िक रंग कर। तुम अन्य जेकोसी प्राकृतिक उपादान मध्य व्यवहार कर प्रत्येक कागज को रंग करने पाई व्यवहृत सामग्री परिमाण समान हेबा दरकार। निर्मरे थिबा सारणी तुम पर्यवेक्षण लिख। तो पिला देखो कागज काटी विभिन्न प्रकार रंग कर तुम ये केमी सारणी पूरण कर देख मुझे कहीदे। तो देखो पिलाने ये गोटे सारणी कराई सारणी रे देखो कौन लगी फास्ट हेडिंग प्राकृतिक व्यवहार उपादान और तुम कागज एक नमूना एठार लगाओ। तापर रंग एवं उज्ज्वलता फिका और उज्ज्वलता पिलाने देखो प्राकृतिक व्यवहार उपादान लिखाई हलदी पालंग बीट आउ हेन लिखाई तुम कागज एक नमूना एठार लगाओ। तो पिलाने देखो हलदी लिखाई तो हलदी कलर कागज गोटे कागज व्हाइट कागज कर हलदी कलर लगे तुम 18 भी छपे। देखो केमी लिख देखो मुझे कहीदे। तो पिलाने प्रथमे प्राकृतिक व्यवहृत उपादान हलदी लिखाई तापर कौन जे तुम कागज एक नमूना। तो पिला माने हलदी पाक लिखे एठार हलदी रंगर कागज खंडे लगा दो। पिलाने देखो गोटे व्हाइट कागज बा गोटे धला कागज काढ़ी हलदी कलर रंग कर टिके अठा लगे छपे। तो तार सेकेंड कौन लिखाई हलदिया फिका लिखाई तो सेटा किसी नहीं हलदिया फिका उज्ज्वल लिखिपारे। सेकेंड कौन दिए देखो पालंग दिए तो से लिखिब कौन देखो कहीदे। पिलाने पालंगर कौन देखिए करबा एठार पालंग उपर रंगा जाइथिबा कागज खंड को लगांदो पालंग कलर लगेरे ये छपेबे एता लिखिबनी पिलाने गोटे कागज काटी रंग कर लिखि छपेब। तापर सेकेंडटा लिखिब सबुज फिका लिखिब सेकेंडटा कोठी रंग एवं उज्ज्वलता फिका उज्ज्वल तो से लिखिब सबुज फिका। तापर कौन दिए पिला माने बीट देख। तो एठारे बीट रसर रंगा जाइथिबा कागज खंड लगातु बीट रसर कौन पिलाने गोटे कागज कलरिंग कर छपेब ये लिखिबनी खाली कागज कर छपेब। तापर सेकेंड लिख रंग एवं उज्ज्वलतार लिखिब से कौन लिखिब गाढ़ बा गोलापी बा नाली बा उज्ज्वल एमती लिखिब। तापर कौन दिए नेक्स्ट तले लिखी हेना हेनार एठारे हेना रंगर कागज खंड लगातु हेना कलर पिला माने कौन कागज खंड काढ़ी लगेब। तापर सेकेंडटा लिखिब कौन जे ईषद बादामी बा किंबा गाढ़ सबुज फिका। तो एमती सारणीटा लिखि पूरण कर। एबे चलो देखा नेक्स्ट पेज। तो पेज नंबर 121 काढ़ देखो कार्य 3 नंबर कौन लिखाई। तो पिला माने कार्य 3 नंबर लिखाई पुनर्चक्रित कागज रे तुम एक शुभेच्छा कार्ड एक कागज मुखा किंबा एभली जेकोसी वस्तु तैयारी करो। तो पिलाने देख कार्य 3 भाई तुम केमी कर कागज विभिन्न फूल तापर रकेट बा विभिन्न प्रकार वस्तु बनई पार मुखा बनई पार। देखो मुखा केमी बन देख मुझे तुमको कहीदे पिलाने मुखा बनइब कागज काटी मुखा बनइब कोल्ड्रिंक देव कोल्ड्रिंक लगे कौन कर रबर बांधी तुम पिंधि पार। तार बाघ मुखा भी बनई पार ये टाइप मुखा बनई रबर लगे पिंधि पार। क्रिस मुखा बनई पार आउ कौन भी तुम जब जानी विभिन्न प्रकार मुखा बनई तुम बनईकरी पिंधि पार। एबे काढ़ नेक्स्ट पेज। पिलाने पेज नंबर 122 काढ़ आस कथा हेबा 1 नंबर क्वेश्चन कौन लिखाई देख पिला माने 1 नंबर लिखाई तुम्हें भावुच कि आमे कागज नष्ट करुछु। तो आर उत्तर लिखिब 1 नंबर लिखिब हाँ आमे प्रतिदिन आमे अजाणरे अनेक कागज नष्ट करुछु लिखिबा समय सान्न भूल हेले पृष्ठा चिरीदेबा खातार सब पृष्ठा व्यवहार न करिबा एवं कागज को खेलना करी फिंगिबा द्वारा कागज नष्ट होता है। तो आउ कौन जानी तुम लिखिपर। एबे 2 नंबर क्वेश्चन देख कौन लिखाई। तो 2 नंबर क्वेश्चन लिखाई आमे कागजर अपचय किपरि ह्रास करिपरिबा। आर उत्तर लिखिब उत्तर लिखिब पिलाने आमे निम्नलिखित उपाय कागजर अपचय ह्रास करिपरिबा। खातार उभय पार्श्व बा 2 पटजाक लिखिबा उचित। तापर पुराणा खातार बड़का पाई पृष्ठा गुड़िक गणित बा रफ काम पाई व्यवहार करिबा। तापर 3 पॉइंट लिखिब व्यवहृत हो सारी कागज को न पोड़ी बा न फिंगी पुनर्चक्रण रिसाइकेल दबा। तापर 4 पॉइंट यथा संभव कागज बदल डिजिटाल माध्यम व्यवहार करबा। तो पिलाने एमिति 2 नंबर उत्तर लिखिबा। एबे काढ़ नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 123 काढ़ कार्य 4 कौन लिखाई देख
तो पिलामाने काजी 4 ଲେଖାଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜ ଯେପରିକି ଲେଖା ପାଇଁ କାଗଜ, ଖବରକାଗଜ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପାଇଁ କାଗଜ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଏବଂ ଟିସୁ କାଗଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଅ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ କରିବା ସାରଣୀ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କାଗଜର ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ଲେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଠାରେ ଲଗାଅ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ କହିଦେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲଗାଅରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଲେଖା କାଗଜ ଗୋଟେ ଛପେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଖାତା ବା ବହି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ହେଲା ପ୍ରଥମଟା ହେଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠାରେ ଲଗା ଲେଖିଛି, ତ ସେଥିରେ ବି ଖବରକାଗଜ ଗୋଟେ ଛପେଇବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖବର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଉଥରେ 3 ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଲଗାଅରେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଲଗାଅରେ ଲେଖିବ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାଗଜ ଗୋଟେ ଛପେଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଲଗାଅରେ ଲେଖିବ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଛପେଇ ଦେବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖିବ, ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତ ବାକ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଲଗାଅରେ। ତ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଟିସୁ କାଗଜ ଗୋଟେ ଛପେଇ ଦେବ କାଗଜର ପ୍ରକାରରେ। ତାପରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲେଖିବ କ'ଣ, ହାତ ମୁହଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସାରଣୀଟା ପୂରଣ କରିବ। ଏବେ କାଢ଼ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଏବେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇନେବେ, ତାପରେ ପେଜ୍ କାଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 125 କାଢ଼। କାର୍ଯ୍ୟ 5 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ତୁମର ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଏହା 5Rର କେଉଁ Rକୁ ସୂଚାଉଛି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତଳ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଆବର୍ଜନା 5R ପରିଚାଳନା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ, ଏକ ପରିବାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ବଦଳରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆବର୍ଜନାର 5Rରେ କ'ଣ ପରିଚାଳନା କରା, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ମାୟା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଦୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ତ ଏକାନିଟା ଲେଖା ହେଇନି, ତ ଏକାନିଟା ଲେଖିବ ତମେ। ତ ଲେଖିବ ତମେ ମନା କରିବା ବା ବର୍ଜନା କରିବା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡଟା ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଉଦାହରଣ 3 ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି କାଗଜ ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରୋହନ ତା ନୋଟ୍ ବହିର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତ ଏକାନିଟା କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆବର୍ଜନା 5R ପରିଚାଳନା ଲେଖିବ, ହ୍ରାସ କରିବା ବା କମାଇବା ଲେଖିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟା ଏକାନି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଉଦାହରଣର ସାର ତାର ପୁରୁଣା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ତାଠାରୁ ସାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦେଖାଥାଏ। ଏକାନି କ'ଣ ଲେଖିବ, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବ। ତାପରେ ତଳ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି, କବିର ଫୁଲଦାନ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଲେଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର। ତ ସେମିତି ଲେଖିବ ସେକେଣ୍ଡ ଆବର୍ଜନା 5R ପରିଚାଳନା। ତାପରେ ଏକାନିଟା ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ପ୍ରିୟା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ କାଟି ଏକ କୌତୁଜିଆ ବ୍ୟାଗ୍ କରି ସେଥିରେ ତାର ବହି ନେଇଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡଟା ଆବର୍ଜନା 5R ପରିଚାଳନାରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ, ଲେଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତା ତଳୁ ଦେଖ ଏବେ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ତଳେ, ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ କାଟି ଲଫାଫା ତିଆରି କରେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆବର୍ଜନା 5R ପରିଚାଳନାରେ ଲେଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରଣ। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ପକା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କାଢ଼। ପିଲାମାନେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 126 କାଢ଼। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଉପରେ, ଜୀବନରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସମ୍ବଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇ ପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକାନି ଗୋଟେ ଟାୟାରରେ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ପିଲାଟା ବସିବା ପାଇଁ ଟାୟାର କରେ, ତ ଏମିତି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ଲେଖାଯାଇଛି ତଳେ ଆସ କାଗଜକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ହେବା, ବ୍ୟବହୃତ କାଗଜକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଳଣା ସାଜସଜ୍ଜା ଗୃହ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ସମାଜ ପେପରରେ କ'ଣ ସବୁ ବନାଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବନାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ବନାଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ବନାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବ ତମେ ବି ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ ବା ପୁରୁଣା କୌଣସି ବି କାଗଜରେ। ଏବେ କାଢ଼ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 127 କାଢ଼। ଦେଖ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, କାଗଜ ମଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିପାରିବ।
ଅଧିକ ଧାରଣା ପାଇଁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 1 ନମ୍ବର। ତ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କାଗଜ ମୁଣ୍ଡ ପେପର କ୍ଲବ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଓ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ଓ କଣ୍ଢେଇ, ତାପରେ ମୁଖା, ଛୋଟ ଝୁଡ଼ି, ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗୃହ ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। ତ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇ ପାରିବ ସେମିତି ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇବାର ପାଇଁ ତୁମେ ନେଇପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଏବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ଗୋଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଫାଇବାର ସୂତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସେଥିରେ ସାନ ସାନ ଘର କରି ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ମନା କରନ୍ତୁ, କମ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର, ନୂତନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ। ତ ଦେଖ ମନା କରନ୍ତୁରେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଦେଖ ସାଇଡରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ସେଥିରେ ଲେଖିବ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାକୁ ମନା କରିବା ଏବଂ ନିଜର କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି କମ୍ କରନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କମ୍ କରନ୍ତୁରେ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଅପଚୟ ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର କରିବା 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଏମିତି। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି ତ ସେଥିରେ ଲେଖିବ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାରରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କିମ୍ବା କାଚ ଜାର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ସେଥିରେ ରୋଷେଇ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଲେଖାଯାଇଛି ତ ବାକ୍ସରେ। ତ ସେଥିରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ ପୁରୁଣା ଫଟା ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଟିଣ ଡବାରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା 4 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ। 5 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ତ ସେଥିରେ ଲେଖିବ ସେ ବାକ୍ସର ଉତ୍ତର। ପୁନଃଚକ୍ରଣରେ ଲେଖିବ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ, ବହି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ କବାଟବାଲାଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ଏମିତି 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର। ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି କାଗଜ ଅପଚୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫାଇବାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ଧାରଣା ସହିତ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ମନା କରିବା, କମ୍ କରିବା, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର, ପୁନଃଚକ୍ରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାରଣୀ କେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନା କରିବାରେ ଲେଖିବ ଦୋକାନକୁ କାଗଜ ରସିଦ ବଦଳରେ ମୋବାଇଲର ଡିଜିଟାଲ ବିଲ୍ ନେବା ଏବଂ କାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲେଖିବ। ତାପରେ କମ୍ କରିବାରେ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ବା ନୋଟବୁକ୍ରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ କାଗଜ ଚିରି ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ସେখানে ପକାଟା ଲେଖିବ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଲି ଥିବା ପୁରୁଣା କାଗଜକୁ ରଫ୍ କାମ ବା ଗଣିତ କଷିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏମିତି ଲେଖିବ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ। ଏବେ ଦେଖ ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ତ ସେখানে ଲେଖିବ ପୁରୁଣା କାଗଜ ବା ଖବର କାଗଜକୁ ବହି ମଲାଟ ଦେବା, କାଗଜ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଘର ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀରେ ବଦଳାଇବା ତ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତା ତଳେ ଦେଖ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଦେଖ ପୁନଃଚକ୍ରଣରେ ଏକେନ୍ ପଡ଼ା ଲେଖି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇସାରିଥିବା ପୁରୁଣା ଖାତା ଓ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ସେ ବାକ୍ସଟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ଇଂଲିଶରେ ବି ଛାଡ଼ି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ଛଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅ ତାଙ୍କେ ବି ଲେଖିବେ ନା।